معاہدہ مکہ سائن ہوا مکہ المکرمہ کے اندر، اور جمعے کے روز جو کہ بڑا بابرکت دن ہے مسلمانوں کے لیے، یہ بھی شو کرتا ہے کہ جو تینوں ممالک ہیں یہ کسی ایک خاص ملک کے خلاف جو ہے یہ معاہدہ نہیں کیا گیا، کیونکہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن مڈل ایسٹ کی بنی ہوئی ہے، ایران کی، اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہے، اور جنگ کے نتیجے میں جو ریجنل پاورز کا شامل ہونا، اور یمن سے حوثیز کا اور عراق سے عراقی ملیشیا کا سعودی عربیہ کے اوپر حملہ کرنا۔ سعودی عربیہ کیونکہ اس وقت بہت زیادہ انکمفرٹیبل تھا، کیونکہ جنگ بہت زیادہ شدت اختیار کر رہی تھی، تو اس سارے سیناریو کے اندر ایک ایسے ایگریمنٹ کی ضرورت محسوس ہوئی جس کے تناظر میں آنے والے وقتوں کے اندر، کیونکہ جو پوسٹ وار مشرق وسطیٰ ہونا ہے، اس مشرق وسطیٰ کے اندر کچھ ایسے تھریٹس پوٹینشیل پیدا ہو جائیں گے جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ دیکھیں، یہ آرگینک ایک معاہدہ ہے، اس کا تعلق کسی خاص دشمن کو لے کر، جب نیٹو بنی تھی نا تو نیٹو کا ایک مشترکہ دشمن تھا، کامن شیئرڈ اینیمی تھا، اور وہ سوویٹس تھا۔ وارسا پیکٹ جو بنی تھی اس کا بھی ایک کامن شیئرڈ اینیمی تھا، اور وہ امریکہ اور اس کے الائز تھے۔ تو جب بھی کولیکٹیو سیکیورٹی ایگریمنٹ ہوتا ہے دنیا کے اندر، تو اس ایگریمنٹ کے لیے ایک کامن شیئرڈ اینیمی کیا ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن اس معاہدے کو جب آپ پڑھتے ہیں تو کوئی کامن شیئرڈ اینیمی اس کے اندر مینشن نہیں ہے کہ ہم نے فلاں کے خلاف یہ بنایا ہے، ہر اس پوٹینشیل تھریٹ کے خلاف بنایا گیا ہے جو ریجن کے اندر انسٹیبلٹی کا باعث بن سکتا ہے مستقبل کے اندر۔ دیکھیں اس میں جو تینوں ممالک ہیں، اگر آپ سعودی عربیہ کو دیکھیں تو سعودی عربیہ اس وقت حالت جنگ کے اندر ہے، اور سب سے زیادہ جو امیر ملک ہے تینوں ممالک میں سے، اس کے پاس پیسہ ہے، اور الٹیمیٹلی آنے والے دنوں کے اندر جتنے بھی فائنینسز اس کو آپریشنلائز کرنے میں یا ٹرانسلیٹ کرنے میں اٹھانے ہیں، وہ سعودی عربیہ کو اٹھانے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کے بعد کچھ ممالک اور بھی اس میں شامل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، جس میں ایجپٹ ہے۔ پاکستان اسلامی دنیا کی ایک سب سے بڑی ایٹامک پاور ہے اور ایک تگڑی ملٹری رکھتا ہے۔ ٹرکی جو ہے وہ ایک ہی وقت میں نیٹو کا ممبر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی دنیا کے اندر ماضی ایک درخشاں اس کا ماضی بھی رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ وہیں سے مطلب ان کا خاتمہ ہوا، اور اس کی وہ ایک درخشندہ نشانی ہے۔ اچھا فانی صاحب، کس لیول کی کوپریشن ہوگی ان تینوں ممالک میں اس معاہدے کے تحت؟ کیا ایک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا؟ دیکھیں ایسا اب سعودی عربیہ کے بہت اچھے تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ، اور انڈیا از دا ون آف دا لارجسٹ ٹریڈ پارٹنر آف دا سعودی عربیہ۔ تو اب اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اگر صورتحال کشیدہ ہوتی ہے تو سعودی عربیہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کے انڈیا کے اوپر حملہ کر دے گا، یا ٹرکی جو ہے، ٹرکی کا اگر گریکس کے ساتھ ایشو ہے یا دیگر اسرائیل سے، اس کو الٹیمیٹ جو اسرائیل ہے نا، وہ ایک مستقبل کے اندر ایک کامن شیئرڈ اینیمی کے طور پر ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران کی جنگ کا پہلا راؤنڈ ہوا تھا، اس کے بعد ہی جو اسرائیل کی طرف سے اسرائیل کو اپنا نیکسٹ ٹارگٹ کے طور پر وہ ریپرزینٹ کر رہا تھا۔ پاکستان کے بھی اپنے ریزرویشن تھا اسرائیل کو لے کے، اور قطر کے اوپر بھی اسرائیل کے حملے ہو چکے ہیں، اور اس کا جو گریٹر اسرائیل کا ایک فینومینا ہے وہ بھی سامنے ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ کرنٹ سچویشن کے اندر ہم کو ایران کے ساتھ یا یمن میں حوثیز باغیوں کے ساتھ اس معاہدے کو اس تناظر میں دیکھنا یہ بالکل غلط ہوگا۔ پاکستان قطعاً حوثی باغیوں کے اوپر یا یمن کے اوپر حملہ کرنے نہیں جا رہا، یا ٹرکی ان کے اوپر حملہ کرنے نہیں جا رہا۔ یہ معاہدہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک افینسو نیچر کا ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ ایک ڈیفینسو نیچر کا ایگریمنٹ ہے، جس کے اندر آپ جیسے کہ ٹرکی کے پاس جو ڈومیسٹک انڈسٹری جو ہے، اس کو ڈیفینس انڈسٹری جو ہے اس میں بہت زیادہ ٹرکی جو ہے۔ فانی صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو بھارت کے اندر بے چینی ہے، یہ حق بجانب ہے، یا پھر یہ بھی اس کو اوور کیلکولیٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو گھبراہٹ ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو ابھی تک سازشی پلانز بناتے رہے ہیں، مستقبل میں ان کا پورا ہونا بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے انہیں؟ دیکھیں جب بھی دنیا کے اندر ایسے الائنسز بنتے ہیں نا تو ریاستیں اس کو کیلکولیٹ کرتی ہیں، سم ٹائمز مس کیلکولیٹ کرتی ہیں، کبھی کبھی رائٹلی کیلکولیٹ بھی کر لیتی ہیں۔ تو انڈیا کی طرف سے یہ جو ایک نیچرلی آنا تھا، یہ جو بھی آپ کے دشمن ملک ہیں، جو سعودی عربیہ کا دشمن ہے، رائیولری ایران کے ساتھ ہے، تو ایران میں بھی اس چیز میں انسرٹنٹی پیدا ہوگی۔ اسرائیل کے بھی معاملات ٹرکی کے ساتھ خراب ہونے ہیں، تو الٹیمیٹلی ٹرکی کے اندر بھی اس کو اس طریقے سے پرسیو کیا جائے گا کہ شاید یہ ہمارے خلاف ہے۔ لیکن یہ جو معاہدہ ہے یہ خود یہ بتا رہا ہے
कि वेपन इंडस्ट्री के अंदर कोलैबोरेशन के लिए वक्ती तौर पर सऊदी अरेबिया को एक सिंबॉलिक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव की जरूरत थी, जिसके तहत उसको जो आने वाले वक्तों के अंदर जो थ्रेट्स हैं उन थ्रेट्स के अंदर मिनिमाइज किया जा सके। देखिए ये एक बड़ा ना स्मार्ट मूव है तीनों ममालिक की तरफ से। अब ये सवाल है ना, ये ईरान की कोर्ट में फेंक दी गई है कि ये तीनों वो ममालिक हैं जो ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और तीनों ममालिक ये कहते हैं कि ईरान को भी इसका मेंबर बनना चाहिए। तो अब ईरान के पास ये ऑप्शन दी गई है, और जब ये कहा गया है कि कोई भी इस्लामी मुल्क इसमें शामिल हो सकता है, तो ईरान भी एक इस्लामी मुल्क है, वो भी इसमें शामिल हो सकता है। तो कहने की बात यह है कि ईरान को ये अब फैसला करना है, अब सऊदी अरेबिया का जो नैरेटिव है वो ये है कि क्या मुस्तकबिल में ईरान ने स्टेबिलिटी का पार्ट बनना है या इंस्टेबिलिटी का पार्ट बनना है खित्ते के अंदर। हम ईरान को इनवाइट करते हैं, वो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसको पावर शिफ्ट का पहला कदम कहा जा सकता है कि अब पावर शिफ्ट हो रही है, जो पहले तकिया किए हुए थे सुपर पावर पर, अब वो पावर जो है वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब तमाम ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करना चाहते हैं, उनकी छत्र छाया में आना चाहते हैं। ये पहला कदम हो सकता है इसका? जी बिल्कुल, ये जो अनरिलायबिलिटी ऑफ यूएस से सिक्योरिटी अम्ब्रेला की वजह से ये एग्रीमेंट हुआ है। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद इस खित्ते ने जो शक्ल इख्तियार की है, तो अमेरिका ने अब सिक्योरिटी अम्ब्रेला यहाँ पर तश्कील दिया हुआ था अरब कंट्रीज के लिए, वो सिर्फ इजराइल की सिक्योरिटी करता हुआ नजर आया है। अरब कंट्रीज को वो सिक्योरिटी नहीं दस्तयाब हुई, तो अब अरब कंट्रीज में है वो सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव्स की तरफ देखना चाहते हैं, और ये मुआहदा अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर भी नहीं हो रहा, क्योंकि तीनों ममालिक जो हैं वो अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं। तैयब उर्दगान का, मोहम्मद बिन सलमान, फील्ड मार्शल, इन सब के पर्सनल रिलेशनशिप है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो अमेरिका को इससे कोई खतरा या खदशा नहीं है। तो इस तनाजुर के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि अब इजराइल, अगर अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ बहुत उसके करीबी ताल्लुकात हैं, तो क्या अमेरिका के खिलाफ जाते हुए ये तीनों ममालिक क्या इजराइल को ऊपर अटैक कर देंगे? तो ये भी आपको पॉसिबिलिटी आ रही। तो ज्यादातर ये जो मुआहदा है ये एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रखता है, नंबर 1, और नंबर 2 ये मुस्तकबिल के जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तश्कील पाएगा। हो सकता है मुस्तकबिल में बहुत सारे नए ममालिक इसमें शामिल हो जाएं, और जिन ममालिक ने मिलकर ये मुआहदा साइन किया है इनमें से कुछ ममालिक निकलना शुरू हो जाएं। तो ये जैसे RCD बना था, सीटो साइन हुआ था 1955-1954 के अंदर, जो बिल्कुल इसी तरह का है। तो अगर जो ये अपने मकासद को जिस तरफ सिचुएशन जाएगी उस तरह से ये जो एग्रीमेंट है ये भी इवॉल्व होता जाएगा। अभी इसमें इवॉल्व होना है। अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि उसकी बुनियाद रखी गई है, अब इस बुनियाद में से इमारत किस तरह की सामने आती है ये मुस्तकबिल बताएगा। अच्छा, इसको इस्लामिक नेटो इत्तेहाद से भी तशबीह दी जा रही है, ये मुआजना दुरुस्त होगा? नहीं, मैं बिल्कुल इसको एक इस्लामिक नेटो के तौर पर इसको कंसीडर नहीं करता हूँ। असल में इसको नेटो के साथ इसलिए इसको रिजेंबलेंस की जाती है क्योंकि नेटो का आर्टिकल नंबर 5 भी ये कहता है कि एक रियासत के ऊपर हमला तमाम रियासतों के ऊपर हमला तस्वुर होगा। तो उस आर्टिकल की वजह से ये कहा जा रहा है कि ये एक इस्लामिक जो नेटो का मुस्तकबिल है, शायद उसकी ये इनिशियल स्टेज है आने वाले वक्तों के अंदर। लेकिन मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, क्योंकि हर साल इसमें बड़ी ड्रास्टिक तब्दीलियां आती रहती हैं, और शायद ये जिस दुश्मन को मलहूज़ खातिर रखते हुए बनाया जा रहा है, हो सकता है वो पोटेंशियल थ्रेट्स भी आपको इसी नेटो के अंदर शामिल होते हुए नजर आए, तो या जिसको आप इस्लामिक नेटो का नाम दे रहे हैं। तो इसका ताल्लुक नेटो के साथ नहीं है, वो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक कॉमन शेयर्ड एनिमी सोवियट्स के खिलाफ बनाई गई थी। आपको याद होगा कि 2014 के अंदर एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस भी बना था, उसके अंदर अच्छी खासी बड़ी तादाद में ममालिक शामिल। अभी कुछ दिनों पहले एक मैरीटाइम फोर्स बनाई गई है, 14 ममालिक उसमें शामिल हैं। एक बाबल मंदीब अलायंस बनाया गया है जिसके अंदर 30 के करीब ममालिक शामिल हैं। तो बुनियादी तौर पर अमेरिका क्योंकि अपनी सिक्योरिटी की गारंटी दे नहीं सका है खित्ते के अंदर, तो अब इस खित्ते के जो ममालिक हैं ये मुस्तकबिल के अंदर जो एक अल्टरनेटिव्स हैं सिक्योरिटी के या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी की तरफ ये खित्ता जा रहा है कि अब अपनी सिक्योरिटी को किसी एक खास मुल्क के साथ वाबस्ता ना किया जाए। इस सिक्योरिटी को मल्टीपल अल्टरनेटिव्स, नॉट ओनली वन अल्टरनेटिव,
डिफरेंट अल्टरनेटिव्स की तरफ ले जाया जाए, और वही जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी होगी, यही इस खित्ते के ममालिक के दरमियान ट्रेड को, डिफेंस को, कोलैबोरेशन की तरफ लेके जाएगी, और वही कोलैबोरेशन अल्टीमेटली इस खित्ते के अंदर अमन का पेश ख्यामा साबित होगी।